میں نام بھی بتا سکتا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا، آپ کی بچت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے آئی ہے، اور انہوں نے اپنے جو ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں، خاص کر صادق سنجرانی کی، یہ دوسرے جو ایم این ایز بٹھائے ہوئے ہیں، جو بکاؤ مال ہے، شہباز شریف ہے، زرداری ہے، اس کا بیٹا ہے، ان سے ملک کی جان چھوٹے گی، اور اس صورت میں چھوٹے گی آزاد الیکشن فوری طور پر، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ KPK کے اندر بھی جلد ہو رہا ہے۔ اچھا اعظم سعودی صاحب، گزشتہ روزوں میں دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکلا تحریک باقاعدہ طور پر آج سے شروع ہو چکی ہے؟ انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے سر۔ اعتزاز احسن بہت بڑا نام ہے، عدلیہ کی آزادی کا نام ہے، وکلاء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کھوسہ صاحب کو، رضا ربانی صاحب کو، اس لیے دیکھیں یہ اب کسی جماعت تک محدود نہیں رہا، یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا، آئین کے آرٹیکل 2242 کے تحت ہوگا، 90 دن کے اندر ہوگا، وہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس لیے وہ آئین کی پاسداری کے لیے اب پورے کالا کوٹ نکلے گا۔ لیکن اعظم سعودی صاحب، آخری سوال، دوسری طرف حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز تو گزر چکے ہیں، اب کیا کون سے آئین پر آپ لوگوں نے عمل کرنا وہ ہے؟ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں اس ملک کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا دے تو اس ملک کے عوام ان کا وہ حشر کریں کہ کبھی تک ان کی نسلیں بھی یاد کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر دیا باضابطہ شہباز شریف پر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر۔ اعظم سعودی صاحب، یہی مطالبہ ہے آپ کا؟ سر دیکھیں، اگر آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ وہ اگر ہمارے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کے اندر نااہل کر سکتی ہے تو یہ تو بہت بڑی عدالت ہے، 24 کروڑ لوگوں کی پاکستان کی عدالت ہے، اور فیصلہ کس نے کیا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں وکلاء کہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر خدا کے فضل سے لگنا چاہیے۔ ہر صورت میں پاکستان کے وکلاء تحریک کے لیے، قانون اور آئین کو بچانے کے لیے، ان عدالتوں کو آزاد کرنے کے لیے نکل چکے ہیں خدا کے فضل، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہی آرٹیکل 6 آپ وزیر دفاع، سیکرٹری دفاع کے اوپر، الیکشن کمشنر کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، اسحاق ڈار اور وزارت خزانہ کے لوگوں کے اوپر آج لگائیں گے تو پیغام جائے گا کہ قانون کے سامنے بڑا اور چھوٹا سب برابر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون کے سامنے سارے برابری کی سطح کے اوپر آپ آج آرٹیکل 6 ہر صورت پہ لگا کر ان کو نااہل کریں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے۔ تو اعظم سعودی کی طرف سے آرٹیکل 6 کا مطالبہ جی، اعظم سعودی صاحب نے گفتگو کی، آپ نے دیکھی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وکلاء یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی تھوڑا سایہ میں بیٹھے، 12:30 بجے انشاءاللہ جائے گا، انشاءاللہ راؤنڈ 12:30۔ سعودی صاحب، کل جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نائب کیا گیا ہے، کیا شہباز شریف کو کی توہین عدالت کے سپریم کورٹ کے احکامات جو نہیں مانے جا رہے، یہی ان کو بھی نائل کیا جائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری دفاع کو آرٹیکل 6 کے اندر لایا جائے، وزارت خزانہ کے افسر اور اسحاق ڈار کو آرٹیکل 6 میں، اور شہباز شریف کو آرٹیکل 6 کے اندر لایا جائے گا، الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 6 کے اندر لایا جائے گا۔ ابھی وہ
पार्लियामेंट के पीछे नहीं छुप सकते। ये फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है, कानून और आइन के मुताबिक किया है, और काला कोर्ट उसके साथ खड़ा है। आज आर्टिकल 6 लगा के जाएंगे खुदा के फजल से इंशाल्लाह। जैसा कि देखा कि यहाँ पे जो आज आर्टिकल 6 जो है वो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो तहरीर अदालत है। तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा, आपकी बचत कर रहा हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को तबाही के ढाने पे ले आई है, और उन्होंने अपने जो टाउट बिठाए हुए हैं, ख़ासकर सादिक संजरानी की, ये दूसरे जो MNAs बिठाए हुए हैं, जो बिकाऊ माल है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, उसका बेटा है, इनसे मुल्क की जान छूटेगी, और इस सूरत में छूटेगी आज़ाद इलेक्शन फौरी तौर पर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई को पंजाब के अंदर और इंशाअल्लाह ताला KPK के अंदर भी जल्द हो रहा है। अच्छा, आज़म स्वाति साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि आप लोगों ने निकलना है। क्या हम कह सकते हैं कि वकला तहरीक बाकायदा तौर पर आज से शुरू हो चुकी है? इंशाअल्लाह शुरू हो चुकी है सर। एतजाज़ हसन बहुत बड़ा नाम है, अदलिया की आज़ादी का नाम है। वकला बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं खोसा साहब को, रज़ा रब्बानी साहब को। इसलिए देखें, ये अब किसी जमात तक महदूद नहीं रहा। ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिन्होंने फैसला किया है कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन होगा, आइन के आर्टिकल 2242 के तहत होगा, 90 दिन के अंदर होगा, वो होने जा रहा है या नहीं। इसलिए वो आइन की पासदारी के लिए अब पूरे काला कोट निकले। लेकिन आज़म स्वाति साहब, आखिरी सवाल, दूसरी तरफ हुकूमत और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 90 डेज़ तो गुजर चुके हैं, अब क्या कौन से आइन पर आप लोगों ने अमल करना वो है? डाकू हैं, वो चोर हैं इस मुल्क के, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट उनके सर से हाथ उठा दे तो इस मुल्क के अवाम उनका वो हशर करें कि कभी तक उनकी नस्लें भी याद करें। हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिकल 6 का मुतालबा कर दिया बाज़ाब्ता शहबाज शरीफ पर और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पर। आज़म स्वाति साहब, यही मुतालबा है आपका? सर देखें, अगर आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट वो अगर हमारे वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर के अंदर नाहल कर सकती है तो ये तो बहुत बड़ी अदालत है। 24 करोड़ लोगों की पाकिस्तान की अदालत है, और फैसला किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल साहब ने भी फैसला किया है। इंशाअल्लाह ताला आज हम मुतालबा कर रहे हैं वकला कि आर्टिकल 6 इनके ऊपर खुदा के फजल से लगना चाहिए। हर सूरत में पाकिस्तान के वकला तहरीक के लिए, कानून और आइन को बचाने के लिए, इन अदालतों को आज़ाद करने के लिए निकल चुके हैं खुदा के वजह, और मुतालबा करते हैं कि आज ही आर्टिकल 6 आप वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा के ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ज़ाना के लोगों के ऊपर आज लगाएंगे तो पैगाम जाएगा कि कानून के सामने बड़ा और छोटा सब बराबर हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम यही मुतालबा करते हैं कि कानून के सामने सारे बराबरी की सतह के ऊपर आप आज आर्टिकल 6 हर सूरत में लगाकर इनको नाअहल करेंगे और जेल की सलाहों के पीछे भेजेंगे। तो आज़म स्वाति की तरफ से आर्टिकल 6 का जी, आज़म स्वाति साहब ने गुफ्तगू की, आपने देखी, और इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त वकला यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ा साया में बैठे।
12:30 बजे इंशाल्लाह जो है चल रहा हूँ 12:30। स्वाति साहब कल जो है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नायब किया गया है, क्या शहबाज शरीफ को भी तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो नहीं माने जा रहे, क्या उनको भी नायल किया जाएगा? यही हम कह रहे हैं कि सेक्रेटरी दिफा को आर्टिकल 6 के अंदर लाया जाए, वजारत ख़जाना के अफसर और इसहाक डार को आर्टिकल 6 में, और शहबाज शरीफ को आर्टिकल 6 के अंदर लाया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 6 के अंदर लाया जाएगा। अभी वो पार्लियामेंट के पीछे नहीं छुप सकते। ये फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है, कानून और आइन के मुताबिक किया है, और काला कोर्ट उसके साथ खड़ा है। आज आर्टिकल 6 लगा के जाएंगे खुदा के फजल से इंशाल्लाह। जैसा कि देखा कि यहाँ पे जो आज आर्टिकल 6 जो है वो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो तौहीन अदालत है।